नमस्कार आदरणीय निर्देशिका, प्रधानाचार्यज्यू, उपप्रधानाचार्यज्यू, गुरुजन साथै मेरा प्रिय मित्रगण। आज विशेष प्रार्थना सभा अन्तर्गत आदिकवि भानुभक्त आचार्यज्यूको 206औं जन्म जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा श्रद्धा अर्पण गर्दै म यो कार्यक्रमको थालनी यसरी गर्दछु। भानु, तिम्रो जन्मले नेपाली जातिलाई ऋणी तुल्यायौ, भाषा र संस्कृति जोगाउने सबैलाई शिक्षा दिलायौ, नेपाली भाषाको उत्थान गर्ने तिमीले बिडा उठायौ, अबोध अज्ञानताको समाजभित्र ज्ञानको ज्योति जलायौ। Jai Hind, respected Director Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, teachers and my dear friends. Today we have a special assembly conducted by the students from the primary section to the senior secondary section to mark the 206th birth anniversary of the great Nepali poet Bhanubhakta Acharya. We'll be starting with reciting a few verses from the Ramayana, which Adikavi Bhanubhakta Acharya translated from Sanskrit to Nepali. आजको सुविचार। प्रेम त्यसलाई गर जो तिमीसित छ, इच्छा त्यसको राख जसलाई पाउन सकिन्छ, प्राप्य जे छ त्यसलाई स्वीकार, मिलेर बाटेर जीवन बाँच, किनकि जे रोप्छौ त्यही फल्नेछ। That was a very motivational thought. Thank you, friends. We will now present you a short introduction about Adikavi Bhanubhakta Acharya. नमस्कार, म आजम नगरलिङ्गुल हजुरहरू सबैलाई 206औं भानु जयन्तीको शुभ अवसरमा हार्दिक शुभकामना जनाउँदछु। हाम्रा आदिकवि भानुभक्त आचार्यबारे महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आफ्नो विचार यसरी पोख्छन्। भानुभक्तले जुन बेला रामायण लेखे, नेपाली भाषा नेपालीहरूको ओठमा मात्र थियो, व्याकरण गर्भमा थियो, पढेका पण्डितहरू नेपाली भाषा सुन्दा नाक खुम्च्याउँथे। यस्तो समयमा भानुभक्तले रामायण लेखेर नेपाली जगतलाई झकझकाए। यसैले शुक्र तारा सुन्दर हाम्रा नेपाली, हे प्रथम ध्वनि। आदिकवि भानुभक्तको रामायण पढ्दा मौलिक महाकाव्य पढे जस्तो लाग्छ। रामायण जस्तो विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ सरल र मिठो भाषा र शैलीमा उतारिदिएर विश्वका नेपालीहरूलाई एक सूत्र बाँधिदिने आचार्य भानुभक्तको जन्म विक्रम सम्वत 1871 को असार 29 गतेका दिन पिता धनञ्जय आचार्य र माता धर्मवती देवीको कोखबाट पश्चिम नेपालको 3 नम्बर तनहु चुन्दी बेसी रम्दा गाउँमा भएको थियो। उनको न्वारानको नाम देवी भक्त भए तापनि उनी भानुभक्त नामले
प्रसिद्ध भए। उनको शिक्षा उनका बाजे श्री कृष्ण आचार्यको देखरेखमा भएको थियो। 18 वर्षको उमेरमा उनले प्रथम कविताको रचना गरेका थिए अनि रामायण लेखेर समाजको कल्याण गर्ने प्रेरणा एउटा गरिब घाँसीबाट पाएका थिए। Jai Hind everyone. On the occasion of Bhanu Jayanti, I, Anushka Das of class 10, would like to speak something about Bhanu Bhaktacharya, the great Nepali poet. He was also revered and honored with the title of Adi Kavi. Every year on 13 July, 29th Asar according to Nepali calendar, Bhanu Jayanti is celebrated by the government of Nepal and Nepali people as a mega event with literary seminars, cultural festivals and programs. And amid a remarkable presence of Nepali writers, novelists and other literary figures in the remembrance of Bhanu Bhaktacharya. Although he is a great poet, but he died without receiving any credit for his contribution. After his death in 1868, his works were published by Motiram Bhatta in 1887. Motiram Bhatta was the first one to refer him as Adi Kavi while writing his biography in 1981. Bhanu Bhaktacharya was born in a Nepali Brahmin family on 13 July 1814 in Tanahu district of Nepal in the village called Ramga. His father was Dhananjay Acharya, a government official. He received his education of Sanskrit at home from his grandfather, Sri Krishna Acharya, and later in Varanasi. In his life, he was amazed and inspired by the thought of a grass cutter. He translated the great epic Ramayana from Sanskrit to Nepali. I pay my heartiest respect to this great Nepali poet. Thank you and have a good day. Bhanu Bhakta, a noble human being, probably didn't even know that when he will pick up his pencil and write a poem about a grass cutter, he will inspire millions of young minds. Today, Vincent of Class 8 is going to present a poem recitation to express gratitude to Adi Kavi Bhanu Bhakta Acharya. नमस्ते, म रिन्जेन डोल्मा वाङचुक कक्षा 8D भानुभक्त प्रति कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ। कुन मन्त्र गरी कुन जादु छरी कविजी तिमीले जनतामा नौ जीवनका स्रोत सरलता बहाइदियो कवितामा नहिरेको जन निर्जन बाटो कविजी तिमीले पहिल्यायो नेपालीको स्वर्ण दिवस त्यो नजिक पुगेको देखायो डाँडा काँडा गौचरमा जब गुज्यो तिम्रो रामायण राम र सीताको हुन गई पाए कतिले कति लक्ष्मण सुप्त थिए सब तर तिमी जागी जागृत क्षणको पाठ दियो तारा देख्ने प्यारा कविजी नेपालीमा राम दियो नवजागृतिको रूप चरेको नेपाली छ एक बगैँचा माली तिमी झै आई गर्छन् त रखवारी जगको स्वर्गिक देशहरूमा किन नगनिनु यो चाहिँ पर्वत चिर्दै झरझर झर्दै खोलाले भाविक छाल छर्किरहेछ तिम्रो कविता नेपालीमा आह्वान कविताको रस छर्क नछर्क सुक्न नदिऊ यी फूल जग आँगनको अनुपम शोभा हो यिनैहरूको अनुकूल रसमै जीवन नेपालीको हेरी सबले रस पाउन दुखमै कष्टै खोक्रो जीवन भल भल रसले छल्काउन कविताको रस नेपाली जीवनमा कविजी हाम्रो हामी कविको यही
गीतले व्योम भरौ। धन्यवाद। Wow, that was really an inspiring poem. Next up, we have the Goenkan dancers celebrating the 206th birth anniversary by expressing themselves to the movement of their body. Let us welcome them with a huge round of applause. Was inspired by a Ghasi, a grass cutter, whose noble thought of making a well influenced his thinking. Now we have Miss Aradhya Damla and Master Swaroop Sharma to pay a tribute to Adi Kavi Bhanu Bhattacharya with the song Bhara Janma. Jai
section who have prepared a short video on an interview taken amongst themselves, showing the significance of Bhanu Jayanti. Auspicious day of Bhanu Jayanti, which marks the birth anniversary of Bhanu Bhakta Acharya, I would like to interview my fellow mates. So let's get started. Namaskar, तपाईको नाम? नमस्ते, मेरो नाम हो श्रुति घिमिरे, म कक्षा 11 मा पढ्छु। धन्यवाद। आज यहाँ म तपाईसित केही प्रश्नहरू राख्नेछु। मलाई पूरा भरोसा छ कि तपाई मलाई निराश पार्नुहुन्न भने। म प्रयास गर्छु कि म तपाईलाई निराश नपारौँ। प्रथम प्रश्न रहेको छ, तपाईलाई थाहा छ 13 जुलाईमा कुन नेपाली साहित्यकारको जन्म भएको थियो? अर्थात् नेपाली साहित्यको श्री गणेश गर्ने कवि को हुन्? हजुर, 13 जुलाई 1814 मा आदिकवि भानुभक्तको जन्म भएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यको श्री गणेश पनि गर्नुभएको थियो। दोस्रो प्रश्न रहेको छ, भानुभक्त आचार्यज्यूलाई किन आदिकवि भनिन्छ? कवि भानुभक्त आचार्यलाई आदिकवि पनि भनिन्छ किनकि उनले रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका थिए। उनका कलाकारहरू नेपालीको साहित्यमा महत्त्वपूर्ण छ। तपाईसित बात गरेर मलाई अति नै खुसी लाग्यो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, अब हामी अर्को व्यक्तित्वसित कुराकानी गर्नेछौँ। मसित यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरले तपाईको नाम बताइदिनु पर्यो। नमस्कार, म दीपङ्कर देवान, कक्षा 12 जिरे गोयन्का स्कुल सिलगढीमा पढ्छु। के तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ 13 जुलाईमा कुन महान कविको जन्म भएको थियो? 13 जुलाईमा चाहिँ आदिकवि श्री भानुभक्त आचार्यजीको जन्म भएको हुन् अनि नेपाली साहित्यको श्री गणेश पनि आदिकवि श्री भानुभक्त आचार्यजीले नै गर्नुभएको हुन्। तपाईले महान कवि भानुभक्तको कविताको बारेमा केही बताउन सक्नुहुन्छ? आदिकवि श्री भानुभक्त आचार्यजीको एउटा कविताको पङ्क्ति सुनाउनु लागिरहेको छु। भरजन्म घाँसीतिर मन धिय धन कमायो, नाम केही रहोस् भनेर कुवा खनायो। घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो, म भानुभक्त धनी भएकन पनि आज किन यस्तो। हजुरहरूले ध्यानले हेरिदिनु भएकोमा म धेरै आभारी छु र तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Wish you all a very happy Bhanu Jayanti. भाषामा तिमी छौ, बोलीमा तिमी छौ, साँझमा तिमी छौ, मुटुमा तिमी छौ। साहित्यको पाना पानामा साहित्यको पाना पानामा तिमी नै तिमी छौ। भानु तिमीलाई प्रणाम, भानु तिमीलाई प्रणाम, भानु तिमीलाई प्रणाम, भानु तिमीलाई प्रणाम। With this, we come to the end of today's program. We'll be coming up with more special assemblies in the coming days.
Thank you, take care and stay safe.